Just say Subhas. Yeah, okay, it's okay. So Subhas, Mm-hmm. where did all these seeds and like trees come? That's a great question. When I started 5 years ago, people thought I got mad, and it's a literal thing. And all these things these grapes, I collected from the wild. Most of things I collected from the wild. This is cinnamon tree. This is collected from the wild, and that mulberry tree is also collected from the wild. That banana is also wild. Okay, and this is also wild. This is called Jamun Mandro, and it is kind of an South American plant, native to South American, which grows over like 1200 meters to 800 meters, and it stays green the whole year. And it's kind of a good for the ornamental plant, and they bear fruit too, and yellow flower at the autumn. They bloom at the end of the season, before winter. They bloom, and when they stop blooming and they have the fruit, the winter comes. We can say this is an indication of winter. The plant which shows us the winter. This is the fruit. Okay, you can eat it. These berries. Is it Yep. sweet? Nah, neither sweet, neither sour. Kind of a different taste. Mild, very mild, right? And the thing is, the color blue is rare in nature. Rare in nature, right? Remember? Yes. These flowers, when they ripe, they turn blue. Okay. They are good for skin. And you started having dehydration, okay? You have dehydration. So you need to drink some more water. Okay? You're having a dehydration. And let's talk about this one. It's a wild grape. These has seeds inside it. Okay? And they taste like kind of a strawberry with not just a distinctive grape flavor. They have their own flavor. Very distinct flavor. It stays after you eat for a few many seconds. So like, can I just? No, not now. It's not right. It's gonna be sour. This is called amla. Do you know what are these? Kind of. What? Kind of like. Then we learned them before, but I forgot. This is called Sichuan pepper. नेपालीमा भन्छ टिमुर. I know. It looks like Spicy black color. स्पाइसी हुन्छ पर्पर आउँछ जुन हचहचहरूमा हालिन्छ नि त्यो सेन्सेसन आउँछ नि बर्निङवाला सेन्सेसन त्यो टिङ्गलिङवाला सेन्सेसन आउँछ अहिले एन्ड दिस इज काइन्ड अफ अ मेनली युज इन चाइनिज क्रुजिन हाम्रोमा अचारमा युज हुन्छ चाइनिजहरूले यो हरेकमा इट्स काइन्ड अफ अ मेन स्पाइसेस टु पुट देयर इन देयर वाट भेजिटेबल्स पिकल्स एन्ड अल सोर्ट्स अफ थिङ्स स्पेसली इन मीट गुड टेस्ट विथ गुड पोक एन्ड डु यु नो एनिथिङ अबाउट amla? Amala? This one is amala. Amala has no generally रूपमा भन्नु पर्दाखेरि जस्तो हो यो भयो फैलिसकेको यो हुन्छ नि जुन ग्रो भइसकेको अमलाको प्लान्ट हो अब यसमा आउँदाखेरि हाम्रो यसमा आउँछ बिगिनिङमा आउँछ यसरी सुटिङ हुन्छ नि हो सानो सानो लिफ आउँछ नि र अमलाको लिफ हुँदैन सुरुमा आउँदाखेरि अमलाको सुरुको बिगिनिङलाई के भनिन्छ लिन बिगिनिङको लिफलाई थाहा छैन आउट छ त्यो भन्छ क्याटकिन्स दिज आर कल्ड क्याटकिन्स यसरी हुन्छ ब्लुम पहिला यसरी ब्लुम हुन्छ यो हो अमलाको पहिला के हुन्छ पहिला ब्लुम हुन्छ फ्लावर अनि फ्लावर झरिसकेपछि अनि यहाँ बेरी देखिन थाल्छ यो हो सानो अमला यो नि हो सानो अमला यो सबै बस्दैन यो सबै यसमा बस्दैन यो जति पात बढ्दै आउँछ नि अब यसमा बस्छ 6वटा 7वटा 2टा 3टा बस्छ यसरी गेट इट फर्स्ट आउँछ के हुन्छ क्याटकिन्स आउँछ यसरी आउँछ यो रेसा आउँछ पहिला यस्तो काइन्डको फ्लावर आउँछ देन आउँछ बेबिज देन आउँछ पछि लिप्स अनि यसमा किन पहिला लिप्स आयो भनेर यसले योपालि फ्रुट बेयर गर्दैन योपालि ग्राफ्ट गरेको भएर ग्राफ्ट भन्दा मुनि यसमा एयर लेयरिङ गराएको थियो यसमा नयाँ सुटिङ भएको यो काइन्ड अफ अ न्यू प्लान्ट भयो अब यो बेयर गर्छ अर्को साल मात्रै ओके त्यही भएर डिफ्रेन्स हुन्छ र के अरे फ्रुट बेयर गर्ने भयो भने क्याटकिन्स आउँछ होइन बेयर गर्ने भन्यो भने लिप्स आउँछ डाइरेक्ट नेचर इज अमेजिङ अनि यो doesn't harm. Okay, I'll tell you how to eat this plum. यसरी खाने भने नि त प्लम खाँदा यसरी छोडाउने नि अनि यो स्क्विज जुस आउँछ नि जुस खाने हो यो बाहिरको फाल्ने हो यो चाहिँ अमिलो हुन्छ त्यही त सोचिरहेको थिएँ त्यही हो
यो प्रोटेक्सन हो यसको यो प्रोटेक्सन हो बाहिरले नत्र भने किराले खान्छ नि त सावरी हुन्छ त्यही भएर कौवाले अनि जसको ठुल्ठुलो बिक हुन्छ नि तिनीहरूले मात्र पहिला यो पाल पार्छ अनि दे लेट देम रटेड अनि त्यहाँबाट जुस आउँछ नि त्यो जुस खान्छ हौ यसरी पहिला यो लियो अनि अरू फाल्ने हो यो खाने हो डोन्ट निड टु युज टु ह्यान्ड दुईवटा हात युज गर्नु पर्दैन बिचमा टोक्ने यस इट्स फर अ रिजन यस 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 दुईटै हात गर्दाखेरि दुईटै फोहोर भयो घरिघरि हात दिँदा मिलेन नि त होइन चपाउने म देखाउँछु कल्मी पाइने त्यसलाई सुन्नु यो के भन्छ यसलाई के गरेको भन्छ यसलाई भन्छ एयर लेयरिङ एयर लेयरिङ एयर लेयरिङमा यसरी गर्नु छ यसलाई अब सुन है त लेट्स गो यो साइन्स नलेज यसको बाहिरको जुनै पनि कुनको प्लान्टको बाहिरी भागलाई के भनिन्छ जुन एनिथिङ अबाउट इट नो इट्स कल्ड स्टिग्मा Stigma, style, Yes. ovary, Yes. ovules. हो यो फ्रुटमा जान्छ अब यो भयो नि यो आउटर लेयर यो आउटर लेयर निकालिसकेपछि जुन यो स्टिग्मा देखिन्छ नि यो यसमा वेन यु स्क्रैच इट पहिला स्क्रैच गरिन्छ यसलाई एक समयसम्म 3 सेन्टिमिटर कट बार्क निकाल्यो बार्कबाट भित्र हुन्छ स्टिग्मा यसको मेन यो हो यसले गर्दा फ्लावर बेयरिङ ग्राफ्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ बार्क निकालेर स्टिग्मामा हल्का चाहिँ ब्रस गरेर हैन यो चाहिँ स्क्रैप गरेर र कुनै पनि चिजको अरू जस्तो के गर्नु मिल्छ भने पेयरमा प्लम गर्न मिल्छ ग्राफ्टिङ त्यसरी बुझ्यो नेक्स्ट टाइम म सिकाउँला नेक्स्ट टाइम भयो म क्या ग्राफ्टिङ अहिले अर्नामेन्टल प्लान्टहरूको बारेमा भनौँ अब यसमा जाउँ होस् हुँदैन चिलाउँछु त्यही भएर भन्छु अब यसमा गऱ्यो अनि यसमा के लगाउने ह्युमस माटो पराल लिएर गरेर ऊ त्यसरी गर्ने दिस इज द प्रडक्ट फाइनल प्रडक्ट एयर लेयरिङको अनि कुर्न पर्छ 1 देखि 1.5 महिना यसलाई भन्छ के भनेको अघि सिचुवान पेपर के यसको बारेमा एकचोटि बताइदिनु त के अरे यो सिचुवान पेपर सिचुवान यसको चाहिँ ग्राफ्टिङ किन नभने रे ग्राफ्टिङ यसको गेडा तपाईँको चराले खान्छ अब तपाईँको त्यो खाइसकेपछि उसको पेटमा भएको इन्जाइमबाट पछि एक्सक्रेसन भएपछि मात्रै आउँछ यसको बिउ कसरी बनाउनु त अरू प्रक्रिया के छ यसको बिउको लागि अब जङ्गलमै जानुपर्छ उसको लागि होइन यसको दानाबाट बिउ बन्दैन बन्दैन सुकेको दानाबाट बन्दैन ट्राइड लाइक मैले 3 वर्ष ट्राई गरेँ भएन हुँदैन हुँदैन अनि यसको बिउ खोज्न जङ्गलै जानुपर्छ जङ्गलमै जानुपर्छ जङ्गलमा त्यो अब चराले खाएर कहाँ फाले हुन्छ त्यो कहाँ जन्मिन्छ अब हामी लोकल भयौँ अब हामी त कुन चाहिँ चराले खान्छ चरा पनि त स्पेसल होला सबै चरा त हो जुरेलीले बुलबुलले खान्छ ब्राउन कलर बुलबुलले अहिले म देखाउँछु उसको गुड उता पछाडि छ गुड पनि म देखाउँछु यसको छ कि छैन त बेबी प्लान्ट छ तपाईँसँग यसको बेबी प्लान्ट चाहिँ अब यस्तो भयो अब काइन्ड अफ हिज प्रिभिलेज हैन आई माइट गेट टु सर्च फर यु मेबी इन द वाइल्ड because I can say that we just met, right? So by his privilege, you can get might get in the wild. नेपाली एउटा अंग्रेजी बुझ्दिने क्या अब हाम्रो शिव सरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन अब जङ्गलमा गएर सकिन्छ हेर्न हुन्छ त्यसला खबर गरौँला तर मैले लैजाउँला यता चाहिँ उता लैजाउँला नजिकको वाइल्डमा सुभाषले एक्सप्लेन गरेको छ कि हाम्रो छोरी यहाँ बाहिरको टेम्परेचर तातो छ चिसो छ भने यहाँको टेम्परेचर अलिकति तातो हुनसक्छ किन एयर टाइट छ बिल्डिङ भाइ किन भन्दाखेरि यसको बनाएको जुन बनाइसकेपछि यसमा जुन लास्टमा प्लास्टरिङ प्रोसेस हुन्छ नि हो त्यसले गर्दाखेरि यो एयर टाइट छ किन भन्दाखेरि एक्जाम्पल है माटोको घरमा यसो गर्न मिल्दैन नि होइन यसो गर्न मिल्दैन नि होइन है मिल्दैन नि Oh, this is what I use inside the mud and how I plastered it. It's my 3-month project. Yeah, me, my dad, and one person, another person maybe. It's a DIY project. Sunflower seed, how is it? Okay, I will give this one. It's a local one, it's going to be small, okay? Okay. कतिवटा प्लान्ट हामीले गर्ने याद गर्यौँ कतिवटा प्लान्ट देख्यो हाउ मेनी प्लान्ट्स डिड यु सॉ डिड यु काउन्टिङ आर यु काउन्टिङ नो यु शुड काउन्ट गो एन्ड काउन्ट यसलाई भन्छ एप्पल पेयर नासपाती
अब यो तपाईँको अगस्तमा मेन सिजन अगस्तमा सुरु हुन्छ नि यसको द्याट टाइम दिस क्यान बी दिस बिग मेबी 250 समथिङ ग्राम After 4 months. 4 months अब यस्तो बिटोले 99% गर्छ उसले 100% गर्छ एक्जाम्पल यो काट्दाखेरि मेरो सिसी लाउन नपरेको यु मेक द बेस अफ इट एन्ड वार्म वुड बनाले आर्टिफिसियल What about woods? Like wood? It's good. When you clear it, when you have to detoxify the thing, like हुन्छ नि wound detoxify गर्नु पर्यो भने सफा गर्नु पर्यो भने if you have this kind of plan हैन अनि यसको यो वाइड ग्रो हुन्छ यसको हो यसको पार्ट वाइडमा भेटिन्छ यो गर्ने घरमा भयो भने पाउडर बनाएर राख्यो भने बडी डिटक्सिफाई गर्नु सफा गर्नु पर्यो भने you can do it. I have so much got here. I need Yeah, you can clean it. You know what? These are the professional thing. Like your professional don't करो यो माउन्टेनियरिङ को गर्दाखेरि when I was climbing and like आवाज आएको बेलामा सानो टेबल लाग्यो ग्लास भएको बेला हटाउनु पर्यो अनि यो चाहिँ म सानो हुँदाखेरि अराउन्ड 2009 मा बाबु पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मेरो वेट लाइक 6 7 थियो त्यतिखेर अनि कन्सेप्ट बुद्धको डान्स क्लासिकल डान्स गर्ने बेलामा अनि यस्तै दिउँसोको गर्ने थियो अनि त्यो बेलामा मैले लागेर हालेको अनि त्यसले गर्दा सिमेन्टमा लागेर काटेको अनि राउन्ड वाला थियो देन अनि अलिकति नटी वाला थियो सानोमा देन आई डिड सम स्टिप एन्ड स्लिप एन्ड आई कट माई हेड अरू त्यो प्रोफेसनल कतिको रनिङको सपोर्ट अनि मकै यो सानो खालको यो पानी परेको बेलामा झन् हुँदैन स्पाइक ठाडो भएर हुन्छ पानी बसिरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर हात लाउनु हुँदैन I'm used to it. You're not used to it. अनि यस यो प्लान्टलाई के फर्सी अस्ति तपाईँ अब यो ग्रोन अपलाई यसलाई के भनिन्छ तिनजनालाई ग्रोन अपहरूलाई सोधेको मैले नि यसलाई भनिन्छ सिप्लिकान सरलाई पनि थाहा त रहेछ त्यो किन नभन्नु भएको नि ब्लड कोलेस्ट्रोल हुन्छ नि जुन ब्लडमा फ्याट जमेर कोलेस्ट्रोल हाई हुन्छ यसको तितो हुन्छ यो अनि त्यसले त्यो रगत पातलो बनाउँछ पातलो कोलेस्ट्रोल कट गर्छ मैले टिपेर राख्दैछु त्यसलाई गएर घरमा चाहिँ ग्राइन्ड गर्नु सुकाउनु अनि त्यसको त्योहरू हुन्छ नि स्प्रिङ्कल अचार बनाउँदाखेरि होस् जे बनाउँदा तपाईँलाई खाने इच्छा हुन्छ नि अमिलो हालेको बेलामा गर्दा अनि पानीमा हालेर थोरै थोरै डेली कन्ज्युम गर्नु ब्लडको सुगरको तपाईँको सब जान्छ यो अब अहिले अलिअलि हरियो छैन अहिले समयको मैले अस्ति चाहिँ भने तपाईँ चाँडो आउनै छ भन्ने कारण थियो त्यहाँ यो फैलाउँछ क्या तिनचोटिको पाला अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ अब एउटा दुइटा हुन्छ होला सायद अनि यो भयो सानो कलिलो यो पनि लास्ट इयर कलेक्ट गरेको यो 1 वर्ष भयो भर्खर वाइल्डबाटै कलेक्ट गरेको यो पनि होइन यो पनि सिनेमन पनि जङ्गली हो जङ्गली हो हजुर ए ओके ओके वाइल्डबाटै कलेक्ट कुनै पनि बाहिरबाट किनेर आएको होइन ल ओके यो क्यासियो नजम त्यति लामो छ यसको नाम यसलाई के भने मनसुन फ्लावरिङ प्लान्ट भन्दा मिल्छ होला यो भनेको जुलाई र जुन र जुलाई जुनबाट सुरु हुन्छ जुलाईमा फलेर सकिन्छ मनसुन कुन देशमा हुन्छ दिस इज कल्ड टमाटिनो लाइक the tomatoes which grows on tree tomato What's that? I will tell you एकछिन भने त मैले भर्खर सोधेँ त मनसुन कुन देशमा हुन्छ Nepal? नै जुन जुलाईमा त हुन्छ तर कुन देशमा Nepal. अनि इन्डिया एसियन कन्ट्रीमा मात्रै हुन्छ मनसुन स्पेसली इन्डिया र नेपालमा हुन्छ मनसुन यो सिजनवाला चाइना इन्डोनेसिया भियतनाम कम्बोडिया फ्ल्याटल्यान्ड हो उनीहरू हाम्रो यहाँ चाहिँ हुन्छ मनसुन किन भन थाहा छैन हाम्रो हिमालय छ नि हाम्रो साउथपट्टि छ इन्डियापट्टि फर्केको छ द्याट्स वाइ वी फेस द मनसुन होइन भने तिब्बत हरियाली हुन्थ्यो आसाम डेजर्ट हुन्थ्यो हाम्रो हिमालयज नभइदिए अब सदर्न विन्ड नभइदिए अब यो जुन देखिरहनु यो मेन प्रोजेक्ट यो बिचको जुन यो देखिरहनु भएको छ जुन यो फाउन्डेसन यो अहिले अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा यसलाई भन्छ की होल गार्डनिङ यस लो स्पेस हाई प्रोडक्सन सानो स्पेसमा आफै प्रोडक्सन हुन्छ यहाँ धेरै चाहिँ यसमा कतिहरू छ यसमा काँक्रो छ फर्सी छ करेला छ त्यहाँभित्र बिटरुट छ अनि तपाईँको कर्कलो छ बोडी छ अनि हलबेज छ यहाँनिर त्यहाँनिर फेरि काँक्रो छ अनि सबै छ तर मेन यो जुन यो फाउन्डेसन छ त्यसले गर्दा चाहिँ कम्पोस्ट चाहिँ नाइट्रोजन उसलाई चाहिने रुट सिस्टम टोटल्ली डेभलप छ र यहाँ जुन मुनि यो छ यो फाउन्डेसनमा यो प्लास्टिकको मुनि यहाँ मुनि 4वटा लेयर छ मुल्च फर्टिलाइजर झिजाहरू गरी 4वटा लेयर ढोड 4वटा लेयर छ त्यो पछि माटो राखेर यसमा चाहिँ लो ठाउँमा पनि प्रोडक्सन हुन्छ जस्तो अब स्कुल एरियामा बच्चाहरू हुनुहुन्छ नि बच्चाहरूको लागि
होम स्कुलमै अब क्यान्टिन फेसिलिटी छ भने होम ग्रोलाई चाहिँ स्कुल ग्रोन भनौँ या बच्चाहरूको प्रोजेक्ट सानो जस्तो जापानमा गरिन्छ आलु उगाउनु लागिन्छ बच्चाहरूलाई सानो स्पेस ग्रिन ठाउँ छ गार्डन छ भने सानो स्पेसमा पनि धेरै नै एउटा चाहिँ बच्चाहरूको क्याफेटेरियाको लागि मजाले उम्रिन्छ लाइक ग्रिन स्यालेड उमार्न सकिन्छ त्यो हरेक चिज उम्रिन्छ लो कस्ट किन यहीँबाट उम्रेको घाँस वरिपरिको घाँस त्यहाँ हाल्ने हो बिचमा फाउल स्मेल आउँदैन अनि किचन वेस्टहरू सबै त्यहीँ जान्छ त्यही भएर कुनै पनि अर्ग्यानिकली ग्रो हुन्छ सबै चिज यो एजुकेसन सिस्टममा अलिकति छोड्नु सक्यो भने भेरी गुड बच्चाहरूको लागि त्यही हो सरसँग म कन्सल्ट पनि गर्छु म पछि भनेर नेचरमा रेड कलर केमा आउँछ केमिकल कम्पोजिसनमा जस्तै ब्लडमा के आयो हुन्छ cortisol. आइरन कम्पोनेन्टले गर्दा ब्लड रातो हुन्छ रेड ब्लड सेलमा आइरन कम्पोनेन्ट बेसी हुने भएर यसमा पनि आइरन बेसी हुन्छ द्याट्स वाइ इट इज गुड फर blood and it's a superfood it contains high magnesium yes good for brain frontal cortex को लागि हाइड्रेसन को लागि हो पानीको मात्रा धेरै हुन्छ केही हुँदैन स्वाद यो वाइल्ड यो चाहिँ स्ट्रबेरीको एउटै फ्यामिलीको पर्यो नि अनि यो भन्दा माथि हुन्छ वाइल्ड स्ट्रबेरी चाहिँ यहाँ फल्छ यसरी फल्छ एउटा मात्रै टुङ्गुरुङ्ग पर्यो त्यसको बोट यत्रो यत्रो हुन्छ वाइल्ड स्ट्रबेरीको Peppermint is good for gastric, for everything. Is it used in like अहिले टिपेर लाग्नु न अहिले Is it यसलाई के भन्ने चाहिँ ल भन्नु सर अब अगस्तदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुन्छ मेल र फिमेल हुन्छ यो किसिम सब plant पनि plants मा general हुन्छ कुनै प्लान्टको हुन्छ ट्रीज आर नट नन लिभिङ थिंग्स दे यो दे डु टक हजुर दिस इज कल्ड ल्यान्टर्न फ्लावर अहिले फलिरहेको छैन तर ठ्याक्कै ल्यान्टर्न जस्तो फल्छ रेड कलरमा ऊ पछाडि भाइ यो बताइदिनु त रेड किवी ओके रेड किवी ल्याउँदाखेरि मैले नर्सरीबाट ल्याउँदाखेरि नि मलाई हुँदैन भनेको थियो यो फल्दैन भनेको थियो 5 वर्ष अगाडि रातो किवी दुईचोटि मऱ्यो पोथी दुईचोटि मऱ्यो अनि नेक्स्ट टाइम तेस्रो चोटिको पालामा चाहिँ भयो कसरी किलो पर्छ बजारमा यो किलोको 900 देखि 1400 सम्म सिजनमा 900 देखि 1100 सिजनमा चाहिँ 1400 एउटा माथि यसको फाइदा के छ यसको फाइदा दिनमा एउटा खानु भयो एउटा खायो भने हाइड्रेसन पुरा पुग्छ तपाईको बडीको लागि सकियो नि ल Is this wild? वाइल्ड जेरी सब मलाई बनाएर बसेर होइन सर यो अब यस्तो हो अब भने त अब सिजन अनुसार फल्छ अब अस्ति चिनिया टिपेर पठायो कति So that's why they're called watermelon. Yep. They're good for hydration and good for they are high in omega 3 too. Can we eat it? No, it's not ripe yet. Oh. This is called passion fruit. प्लान्ट को जेन्डर हुन्छ भने हैन यतापट्टि साइड देखिरहेछ नि जुन यतापट्टिको पाइन यता सानो भयो यो 3 वर्षको भयो 3-4 वर्षको भयो फिमेल 2 वर्ष बराबर भएको मतलब लास्ट टाइम दुईचोटि मरेको क्या So like females can also be bigger than males. Of course they grow at the same size if you plant it together and they grow together. अलिकति डिस्टिङ्क्टिभ हुन्छ मेल र फिमेलमा अलिकति डिस्टिङ्क्टिभ हुन्छ यो नेस्ट चाहिँ छ आउनु अहिले चरा एकछिनमा चरा पनि भेटिन्छ अहिले नेस्टमा त उ गर्दा हुन्छ सुइसा आउनु नेस्टमा त आउँदा हुन्छ चरा आउँदाखेरि चाहिँ ऊ मात्रै हो त्यहाँ माथिपट्टि यसरी लानु क्यामेरा भित्रै लानु मिल्छ त्यहाँ बच्चाहरू अन्डा राखिरहेको बुलबुलको नेस्ट अहिले चर्नु सिक्टोन खानेवाला यो है यसलाई के भन्छ नि म्याकपाई ब्लू लामपुच्छ्रेको पुच्छर लङ्गेस्ट टेल यसरी लामो टेल हुन्छ बर्डको ब्लू म्याकपाई Isn't the albatross like the longest wings? No, they have the longest wing. I'm talking about the tail. Oh. It's the tail. It's from the tail. अनि यसलाई भन्छ पाखन भेट लिगोडी टक्सिफाई गरिन्छ Small.
अनि यसमा यसको मुनि जुन फल्छ मुला जस्तो फल्छ क्या यसलाई भन्छ ठुलो ओखती मेन्सुरेसन प्रब्लममा वुमेनहरूलाई त्यो राम्रो गर्छ यसले माथिको यो भाइ पाखन बेत कहाँबाट ल्यायो यो पाखन बेत धेरै टाढा भयो 5 पोखरी सिन्धुपाल्चोक Mine, यसको छ यसको अर्को बिउ छ यसको अहिले दिउँला निकाल